स्वागत करछि आज बहुत इंपोर्टेंट वीडियो देखो यहाँ आम पार्ट 2 रहा गपपुर पार्ट 1 वीडियो आपको पढ़ाई सारी जदि देखी ना देखिपारे तो देखो यहाँ आम पार्ट 2 ता पूर्व देखो जो मैंने भी कहते सर यहाँ आम लंग क्वेश्चन केमी तैयारी करूँ देखो लंग क्वेश्चन जमा भी चिंता करतुनि आपने निहाती प्रथम कनसेप्ट क्लियर हूँ है गप को बुझंतु तापर जाकि आमको लंग क्वेश्चन प्रोवाइड करदेवी आप प्रथम कौन लंग क्वेश्चन को माने सॉरी गपटा कौन अच्छी स्टोरीटा कौन आप प्रथम बुझंतु बुझिपारे तापर जाकि आम लंग क्वेश्चन मुझे तैयारी करके आनीदेवी ताहा जमा भी माने चिंता करतुनि तो देखो आम कौन पढ़ते प्रथम दृश्य जिते बेले मुझे टी रिविजन करदे तापर आम स्टार्ट करवा बुझिपारे तो आम यू पढ़ी जदि जो मैंने देखी ना देखीदे तो देखो प्रथम दृश्य आम देखी जिते बेले कौन निराकार जे कि स्वामी मुख्य चरित्र कौन बिलर आसला माने क्षेत्र आसुँच घर को आसिक देखला बेलू पुत्र जी कि छोट 5-6 वर्षर पुत्र देह असुस्थ अच्छी बहुत मात्रा देह असुस्थ अच्छी तो सुमित्रा को कहते कौन होती तो प्रश्न कर किए निराकार तो सुमित्रा कहते नाई पुत्रर देह अति कौन अवस्था कहीं ज्वर से माने किसी खाऊनी कि आखि देखी पारनी माने शोई पड़ी सेमती तो से बेले माने पचार दृश्य फास्ट थिला ना देखो तापर देखा कौन आम यही दृश्य केवल आम सुमित्रा एवं कौन तांको स्वामी दुई जन चरित्र ही आम पढ़ी आगू कौन अच्छी देखा नेक्स्ट देखो कौन होती सत्य जपरी ए प्रश्नर उत्तर देवा दरकार थिला निराकार पापुली बुलाई आनिला असुस्थ कपाल उपरे अभावग्रस्त आलुअरे देखी पाइला नहीं दुईटी आखि अल्प खोलिबार दुई ओठ उपरे जीभ परिक्रमा करिबार या पर सबू जेपरी बंद हो गला निश्वास प्रश्वास उठपड़ प्रक्रिया व्यतीत तो एठारे देखंतु सुमित्रा कहते जिते बले पचार कि निराकार पचार कौन होती सत्य जेपरिक प्रश्न उत्तर देवा दरकार थिला तो सुमित्रा कहते निराकार पापुली बुलाई आनिला असुस्थ कपाल उपरे है असुस्थ कपाल जिते आसिले निराकार और पुत्रर कपाल उपरे कौन पापुली टिके जस्ट माने बुलाई देले तो अभावग्रस्त आलुआरे देखी पाइले ना दुईटा आखि अल्प खोलिलार दुई ओठ उपरे जीभ परिक्रमा करिबार तो या पर सब जेपरी बंद हो गला निश्वास प्रश्वास उठपड़ प्रक्रिया व्यतीत तो जिते बेले आसिक देखिले कौन बापा आसिक देखिले कौन होती किंतु अंधारे टिके देखी पाइले ना कौन होती माने प्रॉब्लमटा है असुविधा कौन अधिक होती देखो तो नेक्स्ट देखो से सुमित्रा आड़े चाहिला बेले जापारा जे से अनेक बेल को ताकू ही लक्ष्य करुच्ची तो सबुतिर भली देखा जाउची अविचलित स्थिर और निराकार एथिपाई ही दम्भ और आत्मविश्वास फेरी जाए तो ये अन्य घटना भली नुहे कथा कथा के कांदी पकाई निस्सहाय हो अन्य को निस्सहाय कर अस्थिर हो अन्य को त्रस्त विव्रत करदेवा तो सुमित्रा जापारा ए संक्रांत वीर बरणीटीए ताकू देवाकू पड़ो तो सकाले जना पड़ता तो सर्दी टिके होइची बोली तो तुम्हें तो निजे भी देखी दिन 12टा गोटाए बेले कहला शीत लगुच से बेलू राति आरंभ हो जाइथिला एवं ताती बढ़ुची सीना कमु ना टिके पूर्वर बाउली होइथिला तो एठारे पचार कौन होइची आगुरी कौन होइथिला तो कहते सुमित्रा कहूला राति माने ठंडा लगुच ठंडा सहित कौन सर्दी टिके होइची बोली कौन सुमित्रा कहते सहित देखो जिते बले ताती माने अधिक टिके माने तापमात्रा जिते बले बढ़ीगला तो ताती बढ़ुची सीना किंतु ता कमुनी बोली एठारे सुमित्रा कहते तो नेक्स्ट देखो निराकार चारिआड़ को चाहे अन्य मनस्क होगला और दरकार रास्ताटे से रास्तार गले पिलाटी भल हो पार तो तू टी अरुण को डकई पाइलु ना मु बिलरे काम करुच्ची तो मो पाखक भी खबर पठे पारि था एथर ता स्वर सत्य जेपरी ता भीतर को ही चली जाऊँगी राति है कौन करा तो एठार कहते निराकार जे कि स्वामी पचार टी मत खबर दे था एवं जो किए जे कि थिला अरुण है अरुण को डकई है अरुण को डकई पाइलु ना माने अरुण जे कि टिके जो से औषध पत्र जानुची है तो ताकू डाकिकी टिके चेक करी थांतु ए भलिया कहउछंती कि निराकार तांको स्त्री को सुमित्रा को कहउछंती तो एथिरे स्वर जेपुरता भीतर को ही चली जाउची राति हेलानी कोन करबा बोली से माने व्यस्त अस्त व्यस्त होउछंती तो नेक्स्ट देखंतु
ଅରୁଣ ଆସିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଅରୁଣ ଆସିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରାର ବିବରଣୀ ସରି ନଥିଲା ସେ ଯୋଗ କଲା କ'ଣ ଟିକିଏ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ କାହିଁକି କେଜାଣି ୟାକୁ ଭଲ କରିପାରିନାହିଁ ତ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଔଷଧ କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଔଷଧ କିଏ ଜାଣେ ଏହାକୁ ଭଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ତ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ କହିଥିଲେ ତମକୁ ଡାକିଦେବା ପାଇଁ ହଉ ଦେଖିବା ବୋଲି ସେ ଏଇଠି କହିଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଡାକିଦେବାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଏଣେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛି କି କୁଆଡ଼େ ତ କହିଥିଲେ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିଥିଲି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖବର ପଠାଇଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ତାଙ୍କ ଦେହ ମାନେ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ଅରୁଣ ମାନେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇନାହିଁ ଦେହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରାକାର ପୁଣି ଚାହିଁଲା ଏଣେ ତେଣେ ଏ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କୌଣସି ସାହସ ଉପାୟ ନଥିଲା ତା ପାଖରେ ସେ ତେଣେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରେ ଅସ୍ଥାନ କମେଇ ସାରିଲାଣି ଅସୁସ୍ଥତା ତ ନିରାକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ତାଙ୍କର ଦିଶୁନି କାହିଁକିନା ଦେହର ମାନେ ଛୁଆର ଦେହ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ରାତି ହେଉଛି ହେଲା ରାତିର ସମୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେଇଯାଉଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବିଧିବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ନଥିଲା ତ ସୁମିତ୍ରା ପାଖରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତ ଏହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଉପାୟହୀନତା ମିଶ୍ରିତ ଦିଗହୀନ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଏହା ଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସୁମିତ୍ରାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ବରଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବା ବୋଧ ହୁଏ ଏ ମାନେ ଛୁଆଟା ବା ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ତୁମେ ଅରୁଣକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରି ଆସୁନ ସୁମିତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ିଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ପଚାରିବି କ'ଣ ନିରାକାର କହିଲା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସିଏ ପିଲା ଲୋକ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲ କରିନପାରିବାରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ପଢ଼ି ଔଷଧ ଦେଉଛି ହେଲା ତ ଔଷଧ ଦେଉଛି ତାର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ କେଉଁଠି ଥରେ ଦେଖିସାରିଛି ଆଉ ଅଧିକ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ତ ଏଠାରେ କହୁଛି ମାନେ ଅରୁଣ ଯିଏକି ପିଲାଟା ହେଲା ମାନେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଅଧିକ ଯାହା ସେ ଜାଣିଛି ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ଅଧିକ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରାକାର ଠିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ନିର୍ଜନ ହୋଇଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ତ ଆସିଲା ଦରଜା ପାଖକୁ ଦଦ ପାଞ୍ଚ ହେଲା ଓ ପଚାରିଲା ତୁ ପଚାରିଲୁ ନାଇଁ ଅରୁଣକୁ ପିଲାଟାର ଏମିତି ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ନିରାକାର ତୁ ପଚାରିଲୁଣୁ କାହିଁକି ଅରୁଣକୁ ତ ହଠାତ୍ ଦେହ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଲା ଏଭଳିଆ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲି ପଚାରିଲୁନି କାହିଁକି ବୋଲି ଏଠାରେ ସୁମିତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ପଚାରିଥିଲି ଜବାବ ଦେଲା ସୁମିତ୍ରା ସେ କହିଥିଲେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଛାଡ଼ିଯିବ ତ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ପଚାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କମିନି ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଯିବ ନିରାକାର କହିଲା ମନକୁ ମନ ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଔଷଧ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତେବେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା ଜ୍ୱର ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେବାର ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ସେ ଚାହିଁଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏତେ ଉତ୍ତାପ୍ତ ଧରି ରଖିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ତା କପାଳ ଉପରେ ପୁଣି ହାତ ଥୋଇବା ପାଇଁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ ତ ତାର ତାତି ଯଦି ବଢ଼ୁଥାଏ ନିରାକାର ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତ 25-30ଟି ଚାଲ ଛପର ସମ୍ବଳିତ ଘର ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏ ଗାଁରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସୂତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଠାରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କିଏ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିନି ତ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଔଷଧ ପତ୍ରର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ସୁମିତ୍ରାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାତ୍ର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ଆଡ଼କୁ ତ କ'ଣ ସେଇ ଦିନର ରାତି କେତେ ହେଉଥିଲା ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ଆଡ଼କୁ ଆସିଗଲା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ବେଳ ହେଲା ତ ସେଦିନର ରାତି କେତେ ଥିଲା 10ଟା ଥିଲା ତ ସୁମିତ୍ରା ପାଣି ପଟି ଦେଉଥିଲା ଓ କପାଳରେ କାଳେ ଉତ୍ତାପ୍ତ କମିଯିବ ତ ତା ହାତ ଅଟକିଗଲା ତ
ହିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ବକଟେ ବୋଲି ଦେହ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା। ଆଖି ଖୋଲିଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ବା ଦେଖିପାରିନଥିଲା। ତ ଆଖି ଡୋଳା ଚହଲି ଯାଉଥିଲା। ପତା ଦରବର ହୋଇ ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇଥିଲା ତାହାକୁ। ତ ସୁମିତ୍ରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗରମ ଫୁଟା ପାଣିକି ଆଣିକି ପାଣି ଯେଉଁଟାକି କପାଳରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ତାକୁ ମାନେ ଦେଇକି ଟିକେ କମିବ ବୋଲି ପାଣିଟି ଗରମ ପାଣି ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି, କାଳେ କମି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସୁମିତ୍ରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା ନିରାକାର ଏ ସ୍ୱର ଏତେ ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ଅସହାୟ ଜଣାଗଲା ଯେ ସୁମିତ୍ରାର ମାଂସପେଶୀ କଠୋର ହୋଇଗଲା। ତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପରସ୍ପରକୁ ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଉପାୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିନି ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା। ତ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ନିରାକାର ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତ ନେଇଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ହେଲା। ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଏଠାରେ ମାନେ କ'ଣ ନିରାକାର କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ନେଇଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବୋଲି ସୁମିତ୍ରାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ୟାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହି ହେଉନାହିଁ। ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲା ସୁମିତ୍ରା। ଯଦି ଡଙ୍ଗାବାଲା ନଥିବ ଆମେ ଆରପାରି ପାଖକୁ ଯିବା କେମିତି? ତ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରପାରିକୁ କେମିତି ଯିବା ବୋଲି ଏଠାରେ ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କମିଜର ବୋତାମ ଲଗାଉଥିବା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନଈ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ରାତିରେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ଥିବ, ତ ଯଦି ଡଙ୍ଗାବାଲା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆରପାରିକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବା ବୋଲି ସୁମିତ୍ରା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ସୁମିତ୍ରା ପଚାରିବା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନିରାକାର ଯେତେବେଳେ ଷାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବୋତାମଟା ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ହଁ ତ କେମିତି ଯାଇପାରିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆର ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ପାଖରେ ଯତ୍ନ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ପଥର ଖାଲ ସମ୍ବଳିତ ସରୁ ସଡ଼କ। ତ ଆର ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଖାଲ ସମ୍ବଳିତ ସରୁ ସଡ଼କ, ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ଯିବାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅତି ଅବସ୍ଥା। ତ ଦେଖ, ସାଇକେଲରେ ଧଡ଼କ ଧଡ଼କ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ତିନୋଟି ଗାଁକୁ ମାନେ ପାର ହୋଇକି ହେଲା, 2-3ଟି ଗାଁକୁ ପାର ହୋଇକି ଯେଉଁଟାକି ଧଡ଼କ ଚଡ଼କ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ସେଇଠୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନା। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ପାଖ, 11-12 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ, ଅଥଚ କେତେ ଦୂର ମଝିରେ ବିଶାଳ ନଈ ଯୋଗୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ 4-5ଟି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଅଖାଡ଼ୁଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ମାନେ ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତା, ଯେତିକି ଖାଲ ଢିପ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଠୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲେନ୍ଥି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଥିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଯେହେତୁ, ତ ରାତି ଅଧରେ ତ କେମିତି ଗୋଟେ ନଈ ପାର ହୋଇକି କେମିତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।